Yes. Uh, Okay. We are starting with 11th. Okay, good. Yes, today we are starting with 11th, right? Sir, did you check my paper? No, I will send after this session. I will send you. Okay. Yeah. As yesterday, Okay. you might have seen my WhatsApp status. As I was out of station yesterday, I was very busy. So I will check it after this session and I will send you. Don't worry. Yeah, did you go through it like a rough figure? No, 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 not yet, not yet. Okay. Bring that Uh, notebook tomorrow because I've skipped all this part with your teaching online now. what? Bring my notebook offline so that I can write it down, the 11th portion. Yes, Or should definitely. I make a new notebook for 11th Hmm. standard from now? Sorry, what? Should I make a new notebook? We are starting with 11th standard syllabus, no? You can continue in that notebook only, no? See, as you don't have to maintain separate notes, as I am trying to record every session and I am trying to put it on my YouTube channel so that you can access it Okay. later on. Okay. The only thing is, see, Okay. you are attending the coachings, you are making notes over there, you are Yes, I'm making, making. aha. So here you just try to understand the concepts in deep, So I'll right? write it down later. Yeah. Right now, you see, while attending, you must have to write the notes. It is mandatory. Okay. But if somehow, someday it is missed, don't worry, don't bother. Don't don't bother at all about if some session is missed. You can access the live session. If it is recording, you can access to it. Or otherwise, you can always prepare from the textbook and you just try to solve, or you just be sure that you are able to solve each and every problem. Okay. Okay, so prepare. My aim is to uh, prepare you at that level where you can understand, you can visualize the concepts in mathematics, you can apply them in real world, right? That's what it is. Yes. Ha. So let's get started with today 11th. So formally from July 1, okay, you are writing it in a diary, no? No, actually, I will write it down. Okay, so from today, you just write from today. Otherwise, leave Okay. the previous, leave the space for previous write up. That I will complete Okay. later on, or tomorrow or day after tomorrow. I will complete it. Okay. Now, Okay. see, this chapter is taught to you, right? Yes. This chapter is taught to Just a you. minute. 1 minute. I'll come back. 1 minute. Okay. Take your time. Yes, sir. Start. Okay. Hmm. See, directed angle, angles of different measurement, units of measurement of an angle, then length of arc, area of sector. Okay, त्याच्या concepts आहेत.
हे आपल्याला या चॅप्टर मध्ये अँगल अँड इट्स मेजरमेंट वी हॅव टू लर्न दिस कन्सेप्ट. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हॉट इज डिरेक्टेड अँगल. ओके, हॅलो. Yes, sir. Yes. Okay, so please give response your feedback in between so that I can understand कि you are listening to me very carefully and you are there and I am also Yes. audible to you. Okay, there Yes. is no technical issue in voice in network, that's it. Okay, that's why. हा सी काय म्हणत होतो मी, डिरेक्टेड अँगल. सी, एक रे आहे, इनिशियल रे ज्याला आपण म्हणूयात, एक नाव लिहिलं रे आहे, से ओ ए is a ray. Okay. Now this initial ray is rotated in anti-clockwise direction. See, suppose there is a clock. Okay. This direction is clockwise direction. Okay. And this direction is anti-clockwise. Anti means opposite. Anti-clockwise. This direction is anti-clockwise direction. Have you understood the directions? Yes. Okay. Otherwise, I need to show you a picture or what? No, no, Stop it's it. okay. Okay. So anti-clockwise and clockwise direction. So let me rotate this ray OA in anti-clockwise, in this direction, anti-clockwise direction, to acquire the place of terminal ray. What? To acquire the place of terminal ray. Let's say this another ray P. Okay. So if this ray is rotated to acquire this place, this is what is formed, is the angle. What it is? Angle Angle. between initial ray and terminal ray. Terminal means final, initial means starting position and its final position. Final position. Okay, this ray Yes. OA is initial ray, or it is called as initial arm of an angle, and it is final arm or terminal arm of an angle. Getting it? Yes. Okay, Yes. so this is about angle. Now this angle is measured by what degree this initial ray is rotated anti-clockwise. This degree of rotation is measured, and that is nothing but the measurement of an angle. Understood? Yes. ओके, हे आहे मेजरमेंट ऑफ अन अँगल. ओके, आता ही डिग्री ऑफ Yes. रोटेशन जे आहे ना, ते ह्या वेने रोटेट करतात. सपोज इथे एक इनिशियल रे आहे, ठीक आहे, Hmm. हा इनिशियल रे. ओके, हा डू यू नो हाऊ टू यूज दिस प्रोट्रॅक्टर? Yes. Yes. Of course. हा, ओके. सो इथे बघ, ज्यावेळेस आपल्याला एखादा अँगल मोजायचा, सपोज आता हा इनिशियल रे आहे. ओके, तर हा जो पॉइंट आहे प्रोट्रॅक्टरचा, हा जो पॉइंट आहे तो आपण इथे एक्झॅक्टली प्लेस करणार आहे. ठीक आहे, आणि ही जी लाईन आहे प्रोट्रॅक्टरची, Hmm. ही लाईन आपण इनिशियल रेला कोइन्साइड करणार आहे. गेटिंग इट? Yes. ओके, Yes. आणि इथे हे जे मेजर्स आहेत ना, इथे पहा, इथे स्टार्ट कुठे येते? इथे 0. ठीक आहे, Hmm. इथून 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. तो हे मेजर आहे 10. Ha. तो हा अँगल झाला 10 डिग्री. अंडरस्टूड? त्यानंतर इथे Yes. पहा, इथे झाला 20 डिग्री, अँगल झाला 30 Hmm. डिग्री, अँगल झाला 40 Hmm. डिग्री, अँगल झाला Hmm. 50 डिग्री, 60, Hmm. 70, Hmm. 80, Hmm. आणि हा राईट अँगल. आपण वी इज टू डिनोट राईट अँगल बाय दिस सिम्बल. ओके, तो अँगल झाला Hmm. 90 डिग्रीचा अँगल, राईट अँगल. ओके, तसंच इकडे पुढे गेला आपण सहज, इथे 80 डिग्री आहे, इथे 90 डिग्री आहे, 100 Hmm. डिग्री, Hmm. 110, 120 अप टू 180. ओके, आता इथे पहा, म्हणजे हा इनिशियल रे इकडे या डिरेक्शनला आहे, तुम्ही रोटेट केला
कम्प्लिटली त्याची डिरेक्शन कम्प्लिटली रिव्हर्स केली, तर हा पूर्ण हो इथून इकडे या डिरेक्शनला रिव्हर्स डिरेक्शनला जाणार आहे. ओके, हा इकडे होता तो रोटेट केला, फिरवला आणि या डिरेक्शनला गेलाय तो अँगल. हा ओके, सो हा हम्म. आता यांच्या डिरेक्शन अपोजिट आहे. सो दिस अँगल इज स्ट्रेट अँगल. ओके, इट्स हा मेजर इज 180 डिग्री. 80 ओके, degree. हे Yes. स्टँडर्ड डिफाईन केलेलं आहे. हो ओके, हा आहे 180 डिग्रीचा अँगल, स्ट्रेट अँगल. ओके, जर एरो हा दोन्ही साईडला असेल, इकडे पण एरो असेल, इकडे पण एरो असेल, तर मेजर ऑफ अँगल इट इज अ स्ट्रेट अँगल अँड इट्स मेजर इज 180 डिग्री. ओके, आता इथे degree. एक अँगल आहे बघ, हे Yes. अँगलचं मेजर किती आहे? 40 डिग्री आहे इथं दिलेला. गेटिंग इट? हो ओके, हो आता आणखी एक सांगितलं मी तुला, ह्या ज्या आर्म्स आहेत, ही आर्म जी आहे ही इनिशियल आर्म आहे अँगलची, आणि ही जी आर्म आहे ही टर्मिनल आर्म आहे. ओके, सो दिस आर्म हो ऑफ एन अँगल इज इनिशियल आर्म, दिस आर्म ऑफ एन अँगल इज टर्मिनल आर्म. ओके, आता Yes. हा सपोज आता इनिशियल आर्म अशी वेगळ्या पोझिशनला आहे. हा ठीक आहे, सपोज आता ही ओबी ही इनिशियल आर्म आहे, सपोज फॉर एक्झाम्पल. ठीक आहे, हा म्हणजे अशी इनिशियल आर्म, हा ओ आणि हा बी आहे इनिशियल आर्म अशी. ठीक आहे, नाउ यू हॅव टू रोटेट दिस इनिशियल आर्म, यू हॅव टू चॉईसेस. You can either go anti-clockwise or you can go clockwise. I think it's only anti-clockwise, no? So you can go either clockwise or anti-clockwise. This direction or this direction you can go. ठीक आहे, सपोज तो आता इकडे अँटी क्लॉकवाईज रोटेट केला, इथून इकडे रोटेट केला, तर टर्मिनल आर्म फायनल पोझिशन अक्वायर करेल. सपोज ही इनिशियल रे आणि ही टर्मिनल रे. ओके, ही पोझिशन अक्वायर करेल टर्मिनल आर्म. सो हा अँगल जो होणार आहे तो पॉझिटिव्ह अँगल होणार आहे, याचं जे मेजरमेंट असेल. ओके, वेन इनिशियल आर्म इज रोटेटेड अँटी क्लॉकवाईज टू अक्वायर द पोझिशन ऑफ टर्मिनल आर्म, द डिग्री measured in this rotation is positive. The angle is positive. समजलं? Yes. ओके, आता समजा जर हा टर्मिनल रे आहे, इनिशियल रे, सॉरी, इनिशियल रे आहे. ठीक आहे, हा क्लॉकवाईज डिरेक्शनने मी रोटेट केला, तर ही हा पोझिशन सपोज अक्वायर केली. सो इकडून इकडे अँगल मोजलाय. नाउ दिस रोटेशन गिव्ह मी सेम मेजर, हे जेवढं काय मेजर असणार आहे तेवढंच मेजर हे पण असेल. हा ओके, बट मला समजणार कसं की कोणता इनिशियल रे, कोणता टर्मिनल रे, कुठून कुठल्या डिरेक्शनला अँगल मेजर केलाय? ओके, तर त्यासाठी मी जस्ट फॉर दी सेक ऑफ हे पॉझिटिव्ह का, कारण इकडे इनिशियल आर्म रोटेटेड अँटी क्लॉकवाईज, त्याचं साइन कन्व्हेन्शन आहे पॉझिटिव्ह. इफ इनिशियल आर्म रोटेटेड टू एक्वायर पोझिशन ऑफ टर्मिनल आर्म, हे जे साइन कन्व्हेन्शन असेल हे निगेटिव्ह असेल. कसं असेल हे? निगेटिव्ह असेल. negative. Okay, so sometimes you हा might see positive angles, negative angles, etc. Na? Yes. So angle is negative. That means how is it possible? आता आपण मला सांग बरं, तू असं एक -3 सेंटीमीटर, -3 सेंटीमीटरची एक लाईन सेगमेंट काढू शकतेस का? नाही, आपण नेगेटिव्ह मध्ये काम नाही करू शकत, निगेटिव्ह पॉझिटिव्हच मध्ये, राहतो. हा पॉझिटिव्ह मध्ये काम करू शकतो, निगेटिव्ह मध्ये काम नाही करू शकत, राईट? बट इथं निगेटिव्ह इन मेजरमेंट हे का घेतलेलं आहे? इट इज जस्ट अ साइन कन्व्हेन्शन. इट इंडिकेट्स अस दॅट दी अँगल मेजर्ड हिअर इज इन अपोजिट डिरेक्शन, इन अँटी क्लॉकवाईज सेन्स. अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन मध्ये तो अँगल मेजर केलेला आहे, हे आपल्याला समजतं हो याच्यामध्ये. काय डाऊट याच्यामध्ये? येस. नाही. इज इट क्लिअर? येस. ओके, आता नेक्स्ट. सो हे झालं अबाउट पॉझिटिव्ह अँगल, पॉझिटिव्ह आणि निगेटिव्ह अँगल. ओके, इनिशियल आर्म, टर्मिनल आर्म. ओके, आय टोल्ड यू अबाउट दिस. ओके, आता ही जी आहे रे, पहिला सिक्वेन्स, रे ओ ए फर्स्ट आणि हा रे ओबी आहे. सो ओ ए कॉमा ओबी हा जो सिक्वेन्स रेचा, ह्याला म्हणणार डिरेक्टेड अँगल. म्हणजे रे ओ ए, रे ओ बी हे टुगेदर एक रोटेशनने एक अँगल फॉर्म करतात,
आणि त्याला म्हणणार आहे आपण डिरेक्टेड अँगल. इट इज डिनोटेड बाय दिस नोटेशन. अँगल लाईक दिस. हे जे दिसतंय ना इथे नोटेशन. Yes. ओके, सो या नोटेशनने हा अँगल डिनोट करतात. ओके, काय डाऊट याच्यामध्ये? अँड इट इज कॉल्ड ॲज Right. डिरेक्टेड अँगल. डिरेक्टेड अँगल मीन्स जस्ट अन अँगल, जो आतापर्यंत आपण स्टडी करायचो, जो 60 डिग्री 40 Oh, डिग्रीचे अँगल्स घ्यायचो, किंवा ट्रिग्नोमेट्री मध्ये आपण जे अँगल्स पाहिले स्टँडर्ड अँगल, सो तोच आहे. फक्त ह्याचं स्टँडर्ड सायंटिफिक टेक्निकल नेम काय आहे? डिरेक्टेड अँगल. okay. आता याच्यामध्ये टाइप्स आहेत अँगलचे. ओके, Okay. आता झिरो अँगल कधी आणि स्ट्रेट अँगल कधी? आता एक डिफरन्स याच्यामध्ये, एक स्ट्रेट लाईन, मी म्हटलं हा झिरो अँगल आहे, 0 डिग्री अँगल. हाँ. तर हा ए पॉइंट आहे, हा ओ पॉइंट आहे, आणि हा पॉइंट बी आहे. अँगल काय? झिरो अँगल आहे. आणि सपोज मी असं म्हटलं की हा जो अँगल आहे, इथं पॉइंट आहे, हा जो अँगल आहे हा 180 डिग्री. हे कसं कळणार आहे? हाँ. ए आणि बी हे कळणार कसं ना? हे बघ, इकडे एरो हेड आहे, इकडे पण एरो हेड आहे, इथे रे आहे, हा इनिशियल रे आणि हा टर्मिनल रे. टर्मिनल रे इथे आहे, हा ओबी, हा टर्मिनल रे. हे दोन्हीही एकाच डिरेक्शनला आहेत. हाँ. ओके, सो दिस अँगल म्हणजे इनिशियल रे रोटेट केला टू अक्वायर पोझिशन ऑफ टर्मिनल रे, बट इज इट रोटेटेड? नाही ना, इनिशियल रेची पोझिशन तीच आहे जी टर्मिनल रेची पोझिशन आहे. सो Oh, ऍक्च्युली रोटेटच नाही केला. सो दिस अँगल इज 0 डिग्री. दॅट्स वाय इट इज 0 डिग्री अँगल, और इट इज okay. ऑफन कॉल्ड एज झिरो अँगल. अंडरस्टूड? ओके, Yes. आणि ह्याच्यामध्ये फरक काय बा? हा इनिशियल रे इथून इकडे आहे, ठीक आहे, हा Hmm. रोटेट केला हाँ. आणि एक्झॅक्टली अपोजिट डिरेक्शनला त्याची डिरेक्शन गेली. Oh. हा जो एरो आहे तो एक्झॅक्टली अपोजिट डिरेक्शनला गेलाय. सो किती डिग्रीने रोटेट झालाय तो? इथपर्यंत 90 डिग्री, आणि इथून पुढे 90 डिग्री, 180 डिग्रीने तो रोटेट झालाय. सो इट इज दिस अँगल इज कॉल्ड स्ट्रेट अँगल. स्ट्रेट Yes. अँगल. Okay, so this is difference between zero angle and straight angle. Okay, got it? Yes. Yes. Okay, आता पहा, वन कम्प्लीट रोटेशन कितीचं होतं ते पाहूयात आपण. ओके, आता सपोज हा इनिशियल रे. ओके, मी हा रोटेट केला Okay. या डिरेक्शनला, इथपर्यंत आणला, ठीक आहे. हे किती झालं? 180 डिग्री, राईट. मी समजा इथून Yeah. परत, म्हणजे आता याने काय केलं? ही पोझिशन अक्वायर केली, अँगलने ही पोझिशन अक्वायर केली, ठीक आहे. Okay. आता परत मी काय केलं? इथं त्याला स्टेबल नाही होऊ दिलं अँगलला. मी काय केलं? परत इथून त्या अँगलला परत रोटेट केला इकडे, हाँ. या पोझिशन, मग परत three. ओरिजिनल पोझिशनला. म्हणजे हे टोटल हाँ. कम्प्लीट वन रोटेशन झालं. इकडे 180 डिग्री आणि इकडे 180 डिग्री, अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन मध्येच. किती झालं टोटल हाँ. रोटेशन? वन कम्प्लीट रोटेशन, 360. इज इक्वल टू 360 डिग्रीचं टोटल वन कम्प्लीट रोटेशन आहे. काय डाऊट याच्यामध्ये? हाँ. ओके, नहीं. आता आपण काय करूयात? हा जो इनिशियल पॉइंट आहे, हा जो अँगलचा इनिशियल पॉइंट आहे, याला काय नाव देतात हे तुला नाही सांगितलं ना. तर हा जो नहीं. पॉइंट आहे अँगलचा, हा जो पॉइंट आहे याला म्हणतात वर्टेक्स. काय म्हणतात? वर्टेक्स ऑफ Vertex. अँगल, ठीक आहे. हाँ. हा, हे को हाँ. इनिशियल रेज आहेत. को इनिशियल रेज, डू यू अंडरस्टँड? म्हणजे त्याचा कॉमन इनिशियल पॉइंट आहे. दॅट्स वाय को इनिशियल. Hmm. काय? को Okay. इनिशियल रेज, को इनिशियल. Okay. त्यांचा जो पॉइंट आहे, कॉमन पॉइंट, तो काय आहे? इनिशियल पॉइंट कॉमन आहे. दॅट्स वाय दे आर को हाँ. इनिशियल रेज. या दोन्ही रेचे, इनिशियल रे आणि टर्मिनल रेचा पॉइंट कॉमन आहे, इनिशियल पॉइंट, सो को इनिशियल रेज येते.
ओके. आता मी काय करतो, हा जो व्हर्टेक्स ऑफ एन अँगल आहे, ओके, त्याला मी काय करतो, त्याची जागा चेंज करतो. हा जो पॉइंट आहे, हा व्हर्टेक्स ऑफ एन अँगल, तो त्याची मी जागा बदलतो थोडी. ठीक आहे. काय करतो, आपल्याकडे एक्स वाय कोऑर्डिनेट सिस्टीम आहे. एक्स वाय हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम आहे ना आपल्याकडे. ओके. तो हो हे आहे सपोज 4 कार्टेशियन. quadrants. हा 4 क्वाड्रंट्स. ओके. सपोज हम्म हा एक्स ऍक्सिस आहे आणि सपोज हा वाय ऍक्सिस आहे. ठीक आहे. हम्म वेट यायला लागतं. ओके. हम्म हा आहे ओरिजिन ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टीम. हा ओके. काय आहे हा? हम्म, ओरिजिन. हा ओके. आता हो मी तो व्हर्टेक्स ऑफ अँगल होता ना मगाचा, तो इथं ठेवला. व्हर्टेक्स मी काय केलं, इथं ठेवलं. तर इनिशियल रे आणि इनिशियल रे कोइन्साइड केली टू एक्स ऍक्सिस. कुठे कोइन्साइड केली इनिशियल रे? एक्स ऍक्सिसला कोइन्साइड केली. सक्सेसफुल. हा एक्स ऍक्सिसला इनिशियल रे कोइन्साइड केली. ओके. हा ओके. आता ही एक स्टँडर्ड पोझिशन आहे. व्हर्टेक्स ऍट ओरिजिन अँड इनिशियल रे हा coincide with coincide with हा पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस. पॉझिटिव्ह डिरेक्शन ऑफ एक्स ऍक्सिसला कोइन्साइड केला टर्म इनिशियल रे. ओके. हा तर डिपेंडिंग ऑन अँगल, म्हणजे समजा अँगल असा असेल, ठीक आहे, तर हा जो टर्मिनल रे आहे, ओके, हा कुठेतरी इथे लाय करेल. गेटिंग इट? हा टर्मिनल रे. ओके. हा टर्मिनल रे इथे लाय करेल. सपोज हा जो अँगल आहे, हा इनिशियल रे आणि टर्मिनल रे अशा टाइप मध्ये असेल. हा असेल टर्मिनल रे. तर हा जो टर्मिनल रे आहे, तो इथे कसा दिसेल पहा. इनिशियल रेची पोझिशन बदलायचीच नाही, इकडे दिसेल असा टर्मिनल रे या हा केसमध्ये. किंवा काही वेळेस हम्म काय होईल की हा 0, 90, 180 म्हणजे डिग्री पेक्षा आपण ते जास्त. हा. चारी लाईन मध्ये कुठे पण अँगल फॉर्म करू शकतो ना. हो हो. चारी लाईन मध्ये कुठेही अँगल फॉर्म करू शकतो. ते नाही मला म्हणायचं. आपण हा अँगल एका वेगवेगळ्या पोझिशनला घेतोय त्याचा टर्मिनल रे, ते मी हा सांगतोय हा तुला. ओके. हा ते आता बघ. कळालं. हा. आता हा इनिशियल रे रोटेट केला टर्मिनल रेच्या इथपर्यंत आणि टर्मिनल रे इथं आला. म्हणजे अशा टाइप मध्ये हा 180 डिग्री होता आणि हा जास्त थोडा एक्स्ट्रा आला. म्हणजे समजा 180 प्लस 60 किती झाला, 240 डिग्री. सपोज आपण हा अँगल आहे, किती आहे, 240 डिग्रीचा अँगल आहे. सपोज आपण असं करूया. ठीक आहे. तुमचा तर स्क्रीन हँग झालाय. हा आता दिसतोय. ओके. आता दिसतंय. हा दिसतंय ना आता? हा हा दिसतोय. ओके. सो आपण काय केलं, टर्मिनल रे इनिशियल रे रोटेट केला ह्या पोझिशनला. हा ओके. टोटल अँगल 240 डिग्रीचा. ओके. म्हणजे हा ऑप्टूस अँगल जो आहे 240 डिग्रीचा, तर टर्मिनल हा रेला इथे आणेल कुठेतरी असा. ठीक आहे. टू अक्वायर दिस पोझिशन टर्मिनल रे. हा जो अँगल बनतोय याचा टर्मिनल रे कुठे आलाय? हा फर्स्ट क्वाड्रंट आहे. फर्स्ट. हा सेकंड क्वाड्रंट आहे. हा थर्ड क्वाड्रंट मध्ये टर्मिनल रे आला आणि इथे काय, फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये टर्मिनल रे आला. तर समजा अँगल जर याच्यापेक्षा मोठा असेल, म्हणजे इथून इकडे असा, तर इकडे टर्मिनल रे येईल. गेटिंग इट? येस. ओके. सो हे जे आहे डिग्री ऑफ अँगल, ठीक आहे, याच्यावरती डिपेंड करतं की टर्मिनल रे ऑफ अँगल कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये लाय करतो. फर्स्ट मध्ये लाय करतो की सेकंड मध्ये लाय करतोय की थर्ड क्वाड्रंट मध्ये लाय करतोय की फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये
लाई करतोय टर्मिनल रे. ओके, हा समजलं तुला? हा हो ओके, म्हणजे ह्याच्यावरून सुद्धा आपण सांगू शकतोय की अँगल हा अॅक्यूट अँगल आहे की ऑप्टिस अँगल हम्म आहे. कशावरून? टर्मिनल रे कोणत्या क्वाड्रंट मध्ये लाय करतोय याच्यावरून. हा ओके, याच्यामध्ये काय डिफिकल्टी? नाही ओके, आगे. सो हे झाला अँगल, ही जी पोझिशन आहे अँगलची. इनिशियल रे हा coincide with positive x-axis and term initial point coincide with origin of Cartesian coordinate system. आणि ह्या हा केसमध्ये टर्मिनल आर्म ऑफ द अँगल which can lie in the first quadrant, which can coincide with the y-axis positive direction, y-axis negative direction, x-axis negative direction, or in any of the quadrants. कुठेही ओके टर्मिनल रे असू शकतो. दिस पोझिशन येस ऑफ अन अँगल इज कॉल्ड ॲज अ स्टँडर्ड पोझिशन, और दिस अँगल, सच टाइप ऑफ अँगल इज कॉल्ड ॲज अँगल इन इट्स स्टँडर्ड पोझिशन. अँगल इन अ स्टँडर्ड पोझिशन. अंडरस्टूड? येस ओके. तर नेक्स्ट कन्सेप्ट जी आहे की अँगल इन अ क्वाड्रंट म्हणजे काय. ठीक हा आहे, याची जी टर्मिनल आर्म जी आहे अँगलची, हा ओके, ती वेगवेगळ्या क्वाड्रंट मध्ये जाते. हा ठीक आहे, म्हणजे कधी एक फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये राहते, कधी सेकंड क्वाड्रंट मध्ये राहते, कधी थर्ड क्वाड्रंट मध्ये किंवा फोर्थ क्वाड्रंट मध्ये राहते. ठीक आहे, हो तर ह्या पर्टिक्युलर क्वाड्रंट मध्ये जाते ना, याला काय म्हणणार आपण? अँगल इन दॅट क्वाड्रंट. हा ओके, पर्टिक्युलर क्वाड्रंट येस इज सेड टू बी इन अ पर्टिक्युलर क्वाड्रंट. म्हणजे डिरेक्टेड अँगल इन अ स्टँडर्ड पोझिशन इज सेड टू बी इन पर्टिक्युलर क्वाड्रंट. म्हणजे तो अँगल त्या क्वाड्रंट मध्ये लाई करतो. दॅट मीन्स व्हॉट? इट्स टर्मिनल रे ओनली लाईज इन दॅट क्वाड्रंट. समजलं का? त्याचा फक्त हो टर्मिनल रे त्या क्वाड्रंट मध्ये लाई करतो. हो प्युअरली सुरुवातीचा पार्ट प्युअर थिअरॉटिकल आहे, आणि ह्या कन्सेप्ट काय अशा लर्न करायच्या नाहीयेत. या कन्सेप्ट त्यातल्या एक्झाम मध्ये ह्याच्यावरती डायरेक्ट क्वेश्चन येणार आहे असंही नाहीये. पण हे अंडरस्टँड करणं हे खूप महत्वाचं आहे, कारण सीईटी साठी आता आता जे प्रिपरेशन तू करतेयस किंवा मी जे तुला शिकवतोय. हॅलो. हा येस सर ऐकते ओके, हा, हे जे काही मी तुला शिकवतोय हे तात्पुरतं किंवा बोर्डचं बेसिक प्रिपरेशन साठी नाही सांगत आहे. आय एम टेलिंग यू व्हेरी बेसिक थिंग्स. ठीक आहे, आणि ह्याचा यूज तुला कुठे ना कुठे सीईटी जेडब्ल्यूच्या एक्झाम साठी होणार आहे, इंजिनिअरिंगच्या एंट्रन्स एक्झाम साठी. हम्म ओके, हो आणि त्या, हा, आणि इफ पॉसिबल आपण 11th लवकर संपलं लवकर तर आपण 12th पण लगेच संपवू, आणि जेडब्ल्यू सीईटीचं सुद्धा सिलेबस आपण सुरू करू शकतो लवकर, म्हणजे सीईटीचा हो ऍटलिस्ट. ओके. हो येस हा, चल. तर ह्याला म्हणणार आपण अँगल इन अ क्वाड्रंट. क्वाड्रंट मध्ये असणारा अँगल. ओके, आता हे हा क्वाड्रंटल अँगल ही एक कन्सेप्ट आहे. क्वाड्रंटल अँगल म्हणजेच काय, की ज्याच्यामध्ये इथं आपण पाहिलं. अँगल इन अ क्वाड्रंट नो नो नो, quadrantal angle is a different concept. Angle in a quadrant is a different concept. ओके ओके हा, ह्या दोन वेगवेगळ्या कन्सेप्ट आहेत. अँगल इन अ ओके क्वाड्रंट आणि ओके क्वाड्रंटल अँगल, या दोन वेगवेगळ्या कन्सेप्ट आहेत. ओके, तर मी सांगतो तुला काय आहेत ते. ओके जस्ट अ मिनिट, लेट मी क्लिअर दिस सो दॅट यू कॅन ड्रॉ द नेक्स्ट फिगर. आता इथं पहा, याच्यामध्ये इनिशियल रे आहे. हा ओके, इनिशियल हा रे आहे. ओके, हा आता टर्मिनल रे, अगोदरच्या केसमध्ये आपण काय पाहिलेलं? टर्मिनल रे फर्स्ट, हा सेकंड किंवा इनिशियल थर्ड. रे टर्मिनल रे आणि ते हा हा, तर तो टर्मिनल रे जो आहे तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड किंवा फोर्थ कुठल्या तरी एका क्वाड्रंट मध्ये तो लाय करायचा. दॅट अँगल, दॅट हा इज कॉल्ड एज अँगल इन अ पर्टिक्युलर क्वाड्रंट. ओके, हा आता आता काय होणार आहे की अँगल जो आहे हा त्याचा इनिशियल रे असणार आहे कोइन्साइडेड विथ पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस डिरेक्शन, अँड इट्स टर्मिनल रे आयदर इट इज कोइन्साइडेड विथ positive direction of y-axis or हा negative direction of y-axis or हा negative direction of x-axis. सी निगेटिव्ह ओके एक्स ऍक्सिस डिरेक्शन आहे, निगेटिव्ह वाय ऍक्सिस डिरेक्शन आहे, पॉझिटिव्ह वाय हा ऍक्सिस डिरेक्शन आहे, आणि ही पॉझिटिव्ह एक्स ऍक्सिस डिरेक्शन आहे.
सो हाँ हे जे अँगल आहे, ही जी पोझिशन आहे, स्टँडर्ड इनिशियल रे, टर्मिनल रे इथे, किंवा टर्मिनल रे इकडे इकडे. सो दिस पोझिशन इज कॉल्ड एज क्वाड्रंटल अँगल. क्वाड्रंटल अँगल म्हणजे सपोज आता इथं आपण पाहिलंय आत्ताच, जस्ट फ्यू मिनिट्स अगो, इथं आपण 0 ने स्टार्ट केलं, 0 डिग्री. येलो कलर दिसतोय हाँ का हा? हो. ओके, 0 डिग्री. 0 डिग्री. हा. हाँ. हा. इथे मग आपण इथे इथे आलो आपण 90 डिग्री. 90 डिग्री. मग ओके, 180. इथे आलो 180 डिग्री. टू त्यानंतर सेवन्टी इथे आलो 270 डिग्री. थ्री आणि सिक्स्टी परत परत इथं झिरो पाहिजे. कम्प्लीट केलं 360 डिग्री. 60 म्हणजे हे, डिग्री हा, जवळपास हे म्हणजे इनिशियल रे टर्मिनल रे सेम आहे, फक्त हो. ह्यांचं मेजर वेगळं आहे अँगल्सचं. आता असं का बरं हाँ. होतं? असं का होतं हा डाऊट आहे का? बघ, अँगल आहे, त्याचा इनिशियल रे आहे, त्याचा टर्मिनल रे आहे, ठीक आहे. हाँ. दोघांची पोझिशन सेमच आहे, पण हा अँगल आहे 720 डिग्रीचा. हाँ. ठीक आहे. आता ह्याच्यातनं कळणार काय आहे, की ह्या अँगलने एक रोटेशन कंप्लीट केलं 60 डिग्री, दुसरं हाँ. रोटेशन कंप्लीट केलं अगेन मग थ्री सेवन सिक्स्टी ट्वेंटी डिग्री. सो 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री, टू कम्प्लीट रोटेशन्स केलेत त्याने. सो इट्स हाँ. मेजर इज 720 डिग्री. डिग्री. हे झालं मेजर ऑफ दॅट अँगल, मेजरमेंट ऑफ अँगल. ओके. डिपेंडिंग येस. ऑन इनिशियल रे जो रोटेट करतो, त्याने किती रोटेशन कंप्लीट केले? एक रोटेशन कंप्लीट 360 डिग्री, दुसरं रोटेशन कंप्लीट 720 डिग्री, तिसरं रोटेशन कंप्लीट, चौथं रोटेशन, पाचवं रोटेशन. सो इट इज इन मल्टिपल ऑफ 360 डिग्री, एन मल्टिपल, एन इंटू 360 डिग्री. त्या पद्धतीने हे अँगल्स होणार. लक्षात आलं का? आता हो. याच्यामध्ये पहा, जर इनिशियल रे इथं आहे आणि इथपर्यंत झाला पॉझिटिव्ह वाय ऍक्सिसला, तर हा जो अँगल आहे 90 डिग्री राईट अँगल, हा आहे क्वाड्रंटल अँगल. पुढे इथे कोइन्साइड झाला, तर म्हणजे हे जे हाँ. अँगल्स लिहिले आपण 0, 90, 180, 270, 360, आणि इथं परत येईल काय 360 + 90, किती येईल? 450, 50. बरोबर आहे. +90 इथं किती येईल? 540 डिग्री. सो हे जे 90च्या मल्टिपल मधले अँगल्स आहेत ना, अँगल्स विच आर मल्टिपल्स ऑफ, सर तुम्ही 540 डिग्री येईल का? हा 540 डिग्री येईल. 450 वाटलं मला. ओके. नाही नाही नाही, इथून 180, 90, 180, 270, 360, 360 इथं झाला. अगेन 360 + 90 किती आला? 450 डिग्री प्लस 90 डिग्री इथे हाँ 450. हाँ हाँ 9 चे फोर हंड्रेड मल्टिपल्स. अँड फिफ्टी डिग्री हाँ. सॉरी 540 डिग्री, 540 डिग्री, आय एम रॉंग. 540 इथे 450 आहे ना, हे 540 डिग्री आहे. हाँ. किती? फाईव्ह हाँ. फोर्टी डिग्री बरोबर म्हटलेलं की मी. ओके. यस. तो हे जे अँगल्स आहेत विच आर मल्टिपल्स ऑफ 90 डिग्री, या अँगल्सला म्हणायचं हाँ. काय? क्वाड्रँटर. ओके. ओके सो 90 180 हे सगळे क्वाड्रंटल अँगल्स. हो, 90, 270, ओके. 180, 360, ओके. यांना काय म्हणायचं? क्वाड्रँटल अँगल्स. सो हॅव यू अंडरस्टूड डिफरन्स बिटवीन अँगल इन अ क्वाड्रंट अँड क्वाड्रँटल अँगल? यस. आता बघा, याच्यावरती क्वेश्चन कसा असू शकतो, ठीक आहे. तुला फक्त एक मेजर दिलेलं आहे अँगलचं, जसं की आता इथं मेजर दिलेलं आहे बघ, किती दिलंय? 390 डिग्री. 390 डिग्री हा अँगल, इन अ क्वाड्रंट आहे की हा क्वाड्रंटल अँगल आहे, हे तुला आयडेंटिफाय करायचं आहे. ओके. सो बघ, ओके.
हा इथं अँगल इनिशियल इन क्वाड्रंट येईल ना? हा कसं येईल सांगता येईल का तुला? हो, कारण की जे क्वाड्रंटल अँगल्स असतात ते लाईक फिक्स्ड असतात. फॉर एक्झाम्पल 90, 180, 360 तसं. हा बरं, मग आता तुला समजा एखादी मी व्हॅल्यू दिली, कोणती व्हॅल्यू देऊ? 5440 हा अँगल आहे. हा अँगल क्वाड्रंटल हा, अँगल आहे का अँगल इन अ क्वाड्रंट आहे हे कळणार का तुला? एक मिनिट. त्यासाठी काय सिंपल ट्रिक आहे? हो आहे. अँगल इन अ क्वाड्रंट. नाही, अँगल क्वाड्रंटल अँगल. क्वाड्रंटल अँगल आहे, कसं काय? म्हणजे ते डिव्हिजिबल आहे 9 सोबत, सो. हा. फोर राहतोय, कसं डिव्हिजिबल आहे? नाही, ओके. हम्म. फोर रिमाइंडर राहतोय ना. हा, मग झिरो खाली घेतला, एक्स्ट्रा झिरो टाकून. नाही ना, बरं ते 9च्या मल्टिपल मध्ये येते का समजा 0 टाकून घेतलं? हा, नाही नाही, नाही एक्स्ट्रा नाही, झिरो तसं होता. हा 0 कॅन्सलच केला ना तसं इकडे, आणि 9 ने डिवाइड हा केलं, हा, 90 ने थोडी ने डिवाइड केलं. नाही होणार. हा. गेटिंग इट? हा म्हणजे येस. जो अँगल 90 डिग्रीचा मल्टिपल जो जो अँगल आहे, तो अँगल काय म्हणणार आहे आपण हा. त्याला? क्वाड्रंटल अँगल. म्हणजे तो क्वाड्रंट वरती त्याची टर्मिनल आर्म लाई करते. हे जे एक्स ऍक्सिस वाय ऍक्सिसच्या डिरेक्शन आहेत ना, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह, त्याच्यावरती त्याची हा. टर्मिनल आर्म लाई करते. अशा टाईपचा अँगल आहे तो क्वाड्रंटल अँगल आहे. अंडरस्टूड? हा. येस. ओके. तर हे झालं सगळं अँगल्सच्या बद्दल. ओके. ओके. आता ओके. नेक्स्ट जो सेशन असेल आणखी एक, तू म्हणली ना 3:30 ला निघणार की थोडं एक्स्ट्रा थांबू शकते अजून? नाही, आपण आहे ना ऍक्च्युली 11th आहे ना ऑफलाईन मध्ये बेटर घेऊ, तेव्हा अजून नीट कळेल. का हे म्हणजे नाही आता समजलं? कळालंय. हा नाही नाही, कळालं. बट हा. ऑफलाईन मध्ये अजून क्लिअरली कळेल असं. बरं ठीक आहे. आता काय आहे ना, उद्या हे का आता काल अचानक लिस्ट लागली आहे राऊंडची, तर त्यामुळं उद्या माझं 6 वाजेपर्यंत ड्युटी आहे. सो बिफोर 6 ऑफलाईन जर यायचं असेल तर उद्या 8 वाजता मला यावं लागेल तिथे. 8 ते मी तुम्हाला 9:30 सांगते. पर्यंत. हा, अदरवाईज ओके. मग उद्याचा दिवस ऑनलाईन करावं लागेल. आणि मग त्यानंतर मग हा. एखाद दिवशी उद्याचं जे ऑफलाईनचं सेशन आहे त्याऐवजी नंतर एखाद दिवशी एक्सटेंडेड ऑफलाईन सेशन आपण करूया. चालेल. ओके. ओके, एखाद्या वीक मध्ये. चालेल. मग आता एक ओके. 5 मिनिटाचा गॅप घेऊन मी तुला याची लिंक पाठवतो. आहे ना अजून 15 मिनिटं की तुला जायचंय आता? नाही, मला व्हायचंय. तुम्हाला हे लिंक पाठवता का? म्हणजे मी तोपर्यंत लिहून घेते काय आहे यात. नाही, याच्यातलं मी तुला रेकॉर्ड. सांगून देईल. ह्यातलं आता काहीच लिहून घेऊ नको. याच्यावरती तुला फक्त ओके. अंडरस्टँडिंग कन्सेप्ट इम्पॉर्टंट आहेत. यातलं हा, कुठलेही नोट्स वगैरे चालेल. काही इम्पॉर्टंट नाही तुला. उगाच लिहायला याच्यात टाइम घालवायचाच नाहीये. हवंय तर जास्तीत ओके. जास्त काय करायचं यात माहितीये का, की प्रॅक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करायची, करायचे. क्वेश्चन सॉल्व्ह हा. करायचे. राईट राईट, क्वेश्चन सॉल्व्ह करायचे. आणि हे जर तुला समजून घ्यायचं असेल ना, तर हा इनिशियल रे आहे, टर्मिनल रे आहे, अँटी क्लॉकवाईज डिरेक्शन, क्लॉकवाईज डिरेक्शन, पॉझिटिव्ह अँगल, निगेटिव्ह अँगल, टर्मिनल आर्म, क्वाड्रंटल अँगल, क्वाड्रंटल अँगल, क्वाड्रंटल अँगल, अँगल इन अ क्वाड्रंट, हे अशा पद्धतीने व्हिज्युअलाइज करून इमेजिन करायचं. आलं लक्षात? हॅलो. हो, ओके चालेल. मी काय करू, लिंक पाठवू की थांबायचं आहे कसं? मला हे रेकॉर्डेड सेशन पाठवा. हो हो, पाठवणार आहे. ओके.